नमस्कार बंधुगण आजिर यही वीडियो कौन सी साधारण आलोचना नुहे बरम यह ओडिशार युव समाजर मानसिकता उपरे एक गभीर विश्लेषण। आमे आज एमिति एक संधिखण छिड़ा होइछु जेउठी आम राज्यर अधिकांश युवकंक स्वप्न केवल गोटे कथार सीमित हो जाइछि, ताहा हेउछि 10 रु 15 हजार टंकार गोटे चाकरी। आपण ओडिशार जे कौनसी गाँ किंबा सहर को जातु, छक बजार रे छिड़ा होइथिबा शिक्षित युवकों को पचारंतु जे से माने जीवन रे कौन करबा को चाहंती। 90% उत्तर मिलिबो भाई गोटे चाकरी खंडे मिल जाता कि से चाकरी सरकारी हेउ किंबा बेसरकारी, पियन हेउ कि क्लर्क। आम पाई पदपि गुरुत्वपूर्ण नुहे, गुरुत्वपूर्ण हेउची मास शेष रे मिलुथिबा सेही निर्दिष्ट दरमा खंडिक। आमे कष्ट करी मुंड झाड़ा तुंडरे मारी निजर व्यवसायटी छिड़ा करबा अपेक्षा अन्य अधीन रे काम करबा को अधिक निरापद और सम्मानजनक मनुछु। किंतु काहेकि आमर शिक्षागत योग्यता अछि, आमर बुद्धि अछि, आमर परिश्रम करिवार क्षमता अछि, तथापि आमे काहेकि निज गोड़े छिड़ा हेबा को डरुछु। आजिर दिन रे जणे ओडिया पुओ ग्रेजुएशन सारिबा परे 5 वर्ष जाई सरकारी चाकरी पाई प्रस्तुति करुछि। जदि सेही 5 वर्ष से कौनसी व्यवसाय रे लगाई थांता तेबे हुए तो से आज 10 जन को चाकरी देबा भली स्थिति रे थांता। किंतु दुर्भाग्यर विषय आम समाज एवं आम मानसिकता आमको रिस्क नेबा को सिखाई नहीं। आमे भाबु जे व्यवसाय माने केवल क्षति आउ चाकरी माने सुरक्षा। एही भूल धारणा जगु आज ओडिशार युव शक्ति केवल फाइल धरी ऑफिस दौड़बारे निजर यौवन बिताउछि। यह केवल जणे व्यक्तिर समस्या नुहे, यह आम राज्यर अर्थनीति पाई एक बड़ विपद। आमे जदि टिके पछकु फेरी चाहिबा तेबे देखिबा जे आमर इतिहास किंतु एमिति नथिला। आमे सेही जातिर वंशधर जे माने दिने 7 दरिया पारी होई वाणिज्य करुथिले। बोईत बंधाण उत्सव सेही गौरवमय वाणिज्यिक परंपरा प्रतीक। ओडिया साधव पुओ माने जाभा सुमात्रा बालीद्वीप को जाई व्यवसाय करुथिले। सेतेबेले से माने चाकरी खोजु नथिले, बरम सारा विश्व रे ओडिशार सामग्री बिक्री करी राज्य को धन धान्य रे पूर्ण करुथिले। तेबे आजी हठात कौन हैला? सेही साधव पुओर रक्त कौन आजिर युवक देहरे शीतल होई जाइछि? कलिंग युद्ध परे जेतेबेले आमे शांतिर पथ अनुसरण कले कालक्रमे आमर साहसिकता कमिबा को लागिला। अंग्रेजी शासन समय रे आमको केवल किराणी बा क्लर्क तैयारी करिया पई शिक्षा दिया गला। सेही मानसिकता आज भी आम मुंडरू जाई नहीं। आमे बाली यात्रा बुलिबा को जाउछु, ठुंका पुरी खाउछु, किंतु सेही बाली यात्रा जे आम पूर्व पुरुषंक व्यवसायिक सफलतार समृद्धि से कथा आमे भूली जाउछु। आजिर ओडिया युवक भाबुछि जे व्यवसाय करिबा हेउछि अण ओडियांक काम किंबा जहार पाठसाठ नहीं तार काम। एही चिंताधारा आमको पंगु करि दैछि। आमे आमर इतिहास को केवल पुस्तक रे सीमित रखि दैछु। जेउ जाति दिने वाणिज्य करी विश्व दरबार रे निजर परिचय सृष्टि करिथिला, आज सेही जातिर पिला माने 10,000 टंकार चाकरी पाई राजनेतांक द्वारस्थ हेउछन्ति। यह कौन आम पूर्वपुरुषों प्रति अपमान नुहे कि? समय आसीछि आम रक्त रे थिबा सेही वाणिज्यिक डीएनए को पुणी थरे जाग्रत करिबार। आमको बुझिबा को हेबो जे चाकरी आमको केवल बंचिबा सिखाए, किंतु व्यवसाय आमको राजा भली बंचिबार सुजोग दिए। आपण केबे निज सहरर मुख्य बाजार को जाई भल भाबरे निरीक्षण करिसंति कि? भुवनेश्वरर जनपथ हेउ, कटकर चौधरी बाजार हेउ, ब्रह्मपुरर बड़ बाजार हेउ बा संबलपुरर गोल बाजार, सबुठी बड़ बड़ दुकान, शोरूम, होलसेल मार्केट कहा नियंत्रण रे अछि? उत्तर आपण को भी जणा, मारवाड़ी, गुजराती किंबा अन्य राज्यर व्यवसायी माने। एहार कारण कौन? ओडिशा रे कौन बुद्धिमान लोक नाहंती? निश्चय अछंती, किंतु फरक हेउची मानसिकतार। जेतेबेले जणे मारवाड़ी पिला जन्म हुए तार पिला दिनर शिखा जाए जे किपरि
1 ଟଙ୍କାକୁ 2 ଟଙ୍କା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ ଶିଖାଯାଏ, ବାବୁ ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼, ନହେଲେ ଚାକିରି ମିଳିବନି। ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆସନ୍ତି ଖାଲି ହାତରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟିକ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଳରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜିନିଷ କିଣୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନୀ କରାଉ। ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମୀ, ଦୋଷ ଆମର। ଆମେ ରିକ୍ସ ନେବାକୁ ଡରୁ। ଆମେ ଭାବୁ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ ବୁଡ଼ିଯାଏ ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ରିକ୍ସ ନଥିଲେ ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ବଜାର, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାହକ, କିନ୍ତୁ ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ବାହାର ଲୋକ। କାରଣ ଆମେ ଚାକିରି ପଛରେ ଧାଉଁଛୁ। ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ି ଆମେ ଅନ୍ୟର ଚାକର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ଯଦି ଆମେ ନିଜର ଦୋକାନଟିଏ ଖୋଲନ୍ତେ, ତେବେ ହୁଏତ ଆଜି ଆମ ବଜାର ଉପରେ ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥାନ୍ତା। ଏହା ଈର୍ଷାର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷାର ବିଷୟ। ଆମକୁ ଆମ ବଜାରକୁ ଫେରି ପାଇବାକୁ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟବସାୟ ନ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ସାମାଜିକ ଢାଞ୍ଚା। ଏଠାରେ ସଫଳତାର ମାପକାଠି ହେଉଛି ସରକାରୀ ଚାକିରି। ଯଦି ଜଣେ ପୁଅ ମାସକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସାୟରୁ ରୋଜଗାର କରୁଛି ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ପୁଅ 50,000 ଟଙ୍କାର କ୍ଲର୍କ ଚାକିରି କରୁଛି, ତେବେ ସମାଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ କ୍ଲର୍କ ଚାକିରି କରୁଥିବା ପୁଅ ଅଧିକ ସଫଳ। ବିବାହ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଚାକିରିଆଙ୍କ ଚାହିଦା ଅଧିକ। ଝିଅ ବାପାମାନେ ଖୋଜନ୍ତି ପୁଅ ଯେମିତି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିବ। ଭଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଥାଏ, କାଳେ ବ୍ୟବସାୟ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଏହି ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ ରୋଗ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି। ଅନେକ ଯୁବକଙ୍କ ପାଖରେ ଉଦ୍ଭାବନ ଶକ୍ତି ଅଛି, ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଚାପରେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ବାପା ମା ଭାବନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ଅନିଶ୍ଚିତତା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆଜିର ଯୁଗରେ କୌଣସି ଚାକିରି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। କୋଭିଡ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କିପରି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରୁ ଲୋକଙ୍କ ଚାକିରି ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଛୋଟ ପନିପରିବା ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା ସେମାନେ ତିଷ୍ଠି ରହିଲେ। ଆମକୁ ଏହି ସାମାଜିକ ମାନସିକତା ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟ କରିବା କୌଣସି ଛୋଟ କାମ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଚାକିରିଆ କେବଳ ନିଜ ପରିବାର ପୋଷେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅନେକ ପରିବାରକୁ ପୋଷିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମାଜ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖିବ ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଅସମ୍ଭବ। ମୋ ପୁଅ ବଡ଼ ହେଲେ ଚାକିରି କରିବ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୋ ପୁଅ ବଡ଼ ହେଲେ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିବ, ଏହି କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ବାପା ମାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିବା ଦରକାର। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଗରିବ କାହିଁକି? ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାହିଁକି ପଛୁଆ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠି ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଘଷା ବ୍ରଶ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ତାହା ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଚା' ପିଉ, ତାହା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର କମ୍ପାନୀ। ଆମ ପିନ୍ଧା ଲୁଗା, ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମୋବାଇଲ, ଖାଉଥିବା ତେଲ, ଲୁଣ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ। ଆମେ କେବଳ ଉପଭୋକ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଚାକିରି କରି 20,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଏ, ସେଥିରୁ 15,000 ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କିଣିବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ। ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିବାରୁ ଆମ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଗୁଜୁରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତାମିଲନାଡୁ କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲିଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଟଙ୍କା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ରହେ। ଯଦି ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ଥାନ୍ତା, ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବସାଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆମ ଟଙ୍କା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ରହନ୍ତା। ଆମେ କେବଳ ଚାକିରି ଖୋଜିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରୋକ୍ଷରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସାଜୁଛୁ। ନିଜ ମାଟିର ପଇସାକୁ ନିଜ ମାଟିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭର କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ଦେଶ ପ୍ରେମ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରୀତିର କଥା। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ହେବ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ବ୍ୟବସାୟରେ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁନା। ଚାକିରି ମାନେ ହେଲା ଆପଣ ନିଜର ସମୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ବି
ଲାଭ ମାଲିକର ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସ୍ଥିର ଦରମା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ନିଜ ଭାଗ୍ୟର ନିର୍ମାତା। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳେ। ଚାକିରିରେ ସୀମା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅସୀମ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଭାବେ, ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି ବ୍ୟବସାୟ କରିବି? କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଅପେକ୍ଷା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବେଶୀ ଦରକାର। ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଚା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏମିତିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ରଖେ, ଯାହା ମଣିଷର ବିକାଶକୁ ଅଟକାଇ ଦିଏ। ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦିଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ। ଚାକିରି କରି ଆପଣ ହୁଏତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର କରିପାରିବେ, ଗାଡ଼ି କିଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଆପଣ ଏକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସମ୍ପଦ ହୋଇ ରହିବ। ଗୋଲାମୀର ଶାନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୱାଧୀନତାର ସଂଘର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ। ନିଜର ଛୋଟ ଦୋକାନଟିଏ ଥିଲେ ଆପଣ ରାଜା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ବଡ଼ ଅଫିସରେ ଆପଣ କେବଳ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ। ଏହି ମୌଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଯେଉଁଦିନ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ବୁଝିଯିବେ, ସେଦିନ ଚାକିରି ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦାୟୀ। ଆମ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଯାଏ କିପରି ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବେ, କିପରି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାସ୍ କରିବେ। କେବେ ବି ଶିଖାଯାଏ ନାହିଁ କିପରି କମ୍ପାନୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ, ଜିଏସ୍ଟି କ'ଣ, କିପରି ମାର୍କେଟିଂ କରିବେ। ଆମର ସିଲାବସ୍ ପିଲାଙ୍କୁ କର୍ମଚାରୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଫଳରେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲା ମଧ୍ୟ ନିଜର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରିବାକୁ ସାହସ କରେ ନାହିଁ। ତେବେ କ'ଣ ଆମେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସି ରହିବା? ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ବଦଳିଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ କଲେଜ ଡିଗ୍ରୀ ଦରକାର ନାହିଁ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହଜାର ହଜାର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ଶିଖିପାରିବେ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଯଦି ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ, ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନିଂ କିମ୍ବା ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ବିଷୟରେ ଶିଖନ୍ତେ, ତେବେ ଘରେ ବସି ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତି। ଦକ୍ଷତା ହିଁ ଆଜି ଅସଲ ପୁଞ୍ଜି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ହୁନର ବା କଳା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଜିର ଦିନରେ ଜଣେ ଭଲ ମେକାନିକ୍, ଜଣେ ଭଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ କିମ୍ବା ଜଣେ ଭଲ ରୋଷେୟା ମାସକୁ ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଦରମା ଠାରୁ ଅଧିକ। ଆମକୁ ଧଳା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧା ଚାକିରିର ମୋହ ଛାଡ଼ି ବାସ୍ତବ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାତରେ କାମ କରିବା କୌଣସି ଲଜ୍ଜାର କଥା ନୁହେଁ। ଅଧିକାଂଶ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ, ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ହେଲେ ପୁଞ୍ଜି ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଧାରଣା ଏବଂ ନିଜ ଅପାରଗତାକୁ ଲୁଚାଇବାର ଏକ ବାହାନା। ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ 5,000 ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଘରେ ମସଲା ତିଆରି କରି ପ୍ୟାକେଟ୍ କରି ବିକିବା, ଅନଲାଇନରେ ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତ ବିକ୍ରି କରିବା କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଦେବା। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗୁପଚୁପ୍ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଭାଇ ଜଣକ ଦିନକୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 1,000ରୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ କରନ୍ତି। ମାସକୁ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର 30ରୁ 60,000 ଟଙ୍କା। ସେ କ'ଣ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ? ନା, ସେ ଅଳ୍ପ ପୁଞ୍ଜିରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସିବୁ। ଏହି ଆଭିଜାତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମକୁ ବର୍ବାଦ କରୁଛି। ବ୍ୟବସାୟ ଛୋଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି, ତେବେ ସରକାରଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଅନେକ ଯୋଜନା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟଙ୍କା ହେଲେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବି କହିଲେ କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଏହି ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ସମ୍ଭାବନାର ରାଜ୍ୟ। ଏଠାରେ କୃଷି ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ହସ୍ତତନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଆମ ପାଖରେ 480 କିଲୋମିଟରର ବେଳାଭୂମି ଅଛି, ହେଲେ ଆମେ ଗୋଆ ଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ କରିପାରିନାହୁଁ। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, କୋଣାର୍କ ଭଳି ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ଅଛି। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଚାହିଁଲେ
ट्राभेल एजेन्सी होटेल टूर गाइड सर्विस आरंभ करें। कृषि क्षेत्र में अनेक सुजोग अच्छी। पारंपरिक चाष छाड़ी जदि आमे माछ चाष, छतु चाष किंबा ऑर्गेनिक फार्म करिबा तेबे लक्ष लक्ष टंका रोजगार करि हेबो। आम राज्यर हळदी, अदा, कॉफी विश्वस्तरीय एगुड़ी को ब्रांडिंग करी बाहर को पठाइबा पई युवक माने आगे आसीबा दरकार। ओमफेड किंबा मिल्क मू भली ब्रांड जदि ओडिशारू बाहरी पारुछि तेबे आपण काहेकि पारिबे नाही। आमको केवल पारंपरिक व्यवसाय नुहे टेक्नोलोजी भित्तिक व्यवसाय उपर मध्य ध्यान देबाको हेबो। ओडिशा रे आईटी सेक्टर बढ़ुछि। आप डेवलपमेंट, वेबसाइट डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन ए सब क्षेत्र रे आपण निज घरे रही काम करि परिबे। सुजोग आपणक चारि पाखरे अछि। केवल आपणको देखिबार नजर बदलाइबाको पड़िबो। शेष रे एतिकी कहिबी, समय बहुत द्रुत गति रे बदलुछि। आज जदि आमे निजको न बदलाइबा तेबे आगामी पीढ़ी आमको क्षमा करिबो नाही। चाकरी खराब नुहे किंतु समस्ते जदि चाकरी पछरे दौड़िबे तेबे चाकरी देब कि? ओडिशा को आगो को नेबाको हेले आमको जॉब सिकर रु जॉब प्रोवाइडर हेबाको पड़िबो। ए ओडिशार युवक, तुम भितरे असीम शक्ति अछि। तुमे सेई जातिर रक्त जे पहाड़ काटी रास्ता तैयारी करि पारे, जे पत्थर रे कविता लिखि पारे। छोट मोट चाकरी पाई निजर आत्मसम्मान को बलि दियो नहीं। रिक्स नियो, संघर्ष कर। हुए तो आरंभ रे कष्ट हेबो, हुए तो लोके हसिबे, किंतु जेउन दिन तुमे सफल हेबो सेई लोक माने ही तुम पई ताली मारिबे। आसंतु आज शपथ नेबा, आमे आउ चाकरी पछरे अजथा दौड़िबा नहीं। आमे निजर व्यवसाय करिबा, निज गोड़रे छिड़ा हेबा एवं ओडिशा को एक व्यवसायिक हब रे परिणत करिबा। जेउ दिन ओडिशार बजार रे ओडिया पुअर दबदबा रहिबो से दिन जाई उत्कल जननी प्रकृत रे गर्वित हेबे। जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी।